Welcome students. Now we are going to understand the law of returns to scale. The long run production function can be explained through the law of returns to scale. In the long run, there is no fixed factors. All the factors of variable. Long runல எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸாக தான் இருக்கும். The laws of returns to scale explain the relationship between output and the scale of input in the long run when all the inputs are increased in the same proportion. Long runல all the inputs are variable ஏன்னு சொல்கிறோன்னா ஒரு long period of timeல including plant size and machineries everything can be changed. ஒரு 10 years 15 இயர்ஸுங்கும் போது அந்த மெஷினரிஸ் கூட டிப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு புது மெஷினரிஸ் வந்து பிளான்ட்டில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. தென் பிளான்ட் சைஸ் கூட எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த assumptions of law of returns to scale. Laws of returns to scale are based on the following assumptions. First assumption is all the factors of production such as land, labor and capital are variable but organization is fixed. இந்த இதில் என்ன அசியூம் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லா வேரியபிள் வந்து வேரியபிளாக இருக்குது, ஃபஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் ஃபிக்ஸடாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. There is no change in technology. There is perfect competition in the market. Output or returns are measured in physical quantities. அதாவது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை வந்து ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக இப்போ நம்பர் ஆஃப் சேர்னா 1 2 3 அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக வந்து மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? தேர் ஆர் 3 phases of returns to scale. That is increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale. First, increasing returns to scale. In this case, if all inputs are increased by 1%, output increased by more than 1%. எல்லா வேரியபிள் இன்புட்டையும் 1% இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவுட்புட் வந்து more than 1% இன்க்ரீஸ் ஆனால் அது வந்து increasing returns to scaleன்னு சொல்கிறோம். Constant returns to scale, in this case, if all inputs are increased by 1%, output increases exactly by 1%. 1% input அதிகரித்து கொடுத்தோன்னா அவுட்புட்டும் அதே அளவு 1% அதிகமான அதை கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். Diminishing returns to scale, if all the inputs are increased by 1%, output increased by less than 1%. இன்புட்டை 1% இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவு வந்து 1% விட குறைவாக இருந்தால் அதை நம்ம டிமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல். In this case, if all inputs are increased by 1%, output increases by less than 1%. அதாவது இன்புட்டை 1% அதிகரித்து கொடுத்தோன்னா அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் வந்து it will be less than 1%. 1% விட குறைவான அளவாக இருந்தால் அதை வந்து diminishing returns to scaleன்னு சொல்கிறோம். Understand? Next, going to understand the law of returns to scale with the help of a diagram. In this diagram, the movement from point A to point B represents increasing returns to scale because between these 2 points, input has doubled but output has tripled. இன்புட்டை 2 மடங்கு அதிகமாக கொடுக்கறதுனால அவுட்புட் வந்து 3 மடங்காக அதிகரிச்சிருக்கு. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். The law of constant returns to scale is implied by the movement from the point B to point C. Because between these 2 points, inputs have doubled and output also has doubled. Input double ஆனால் அவுட்புட்டும் டபுள் ஆகுது, அதாவது சேம் ப்ரொபோர்ஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், decreasing returns to scale are denoted by the movement from the point C to point D.
Since doubling the factors from 4 units to 8 units produce less than the increase in input, that is by only 33.33%. So நம்ம இன்புட்டை 2 மடங்கு அதிகமாக கொடுத்தோன்னா அதுலேருந்து கிடைக்கிற அவுட்புட் வந்து 2 மடங்கு குறைவான தட் இஸ் 33.33% தான் கிடைச்சிருக்கு. இது வந்து டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? லுக் அட் த ஷெட்யூல். ஃபார் A to Bல இன்புட்டோட அளவு 100% இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அவுட்புட் வந்து 2 மடங்காக வந்து 200% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதை வந்து இன்க்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். பாயிண்ட் B to C இன்புட் 100% இன்க்ரீஸ் ஆனால் அவுட்புட்டும் அதே அளவு சேம் 100% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம இதை கான்ஸ்டன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். பாயிண்ட் C to Dல இன்புட்டோட அளவு 100% அதிகமாகும் போது அவுட்புட் வந்து only 33.33% தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த 100% வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டிக்ரீசிங் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Next, going to understand economies of scale. Scale of production refers to the ratio of factors of production. This ratio can change because of availability of factors. The scale of production is an important fact or affecting the cost of production. Every producer wishes to reduce the cost of production. Hence, he uses an advantage of economy of scale. This economy of scale is affected both by the internal and external factors of the firm. Accordingly, economies are broadly divided into two types by Marshall. Economies of scale அப்படின்னா என்னென்னா, எக்கானமிஸ் அப்படின்னா சிக்கனம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஃபார்மோட ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற செலவை குறைக்கிறதன் மூலமாக அந்த ஃபார்ம் வந்து they enjoy certain advantages. மினிமம் காஸ்ட் மேக்ஸிமம் அட்வான்டேஜ், அதுதான் ஒரு ஃபார்மோடைய கோலாக இருக்கணும். எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல் கிளாசிஃபைடு இன்டு 2: இன்டர்னல் எக்கானமிஸ் அண்ட் external economies. Economies of scale reduce the cost of production and diseconomies of scale increases the cost of production. Next, going to understand what is internal economies of scale. The term internal economies of scale refers to the advantages enjoyed by the production unit which causes a reduction in the cost of production of the commodity. For example, a firm enjoying the advantage of an application of more modern machinery, generation of internal capital, and improvement in managerial skill, etc., are sure to reduce the cost of production. They are of various types. Internal economies firm, அதாவது within the firm, ஒரு ஃபார்முக்குள்ளேயே வந்து செலவை குறைக்கிறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்னல் கேபிட்டல் அக்குமுலேஷன் வந்து அதிகமாகிறதுனாலையோ அல்லது மாடர்ன் மிஷினரிஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுனாலையோ மேனேஜர் எபிலிட்டியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுனாலையோ அவங்க வந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வந்து ஓரளவுக்கு குறைக்க முடியும். இதெல்லாம் ஃபார்ம் அது விதின் த ஃபார்முக்குள்ளே என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ். What are the internal economies of scale? Technical economies. When the size of the firm is large amount of capital can be used. There is a possibility to introduce up-to-date technologies. This improves productivity of the firm. Here, research and development strategies can be applied easily. ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போதே கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ரிடியூஸ் பண்ணும் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும். அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் இங்கே வந்து பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் எக்கானமிஸ். Big firms can float shares in the market for capital expansion, while small firms cannot easily float shares in the market. பிக் ஃபார்மோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்மால் ஃபார்மால் அதோட ஷேர்ஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் மேனேஜரியல் எக்கானமிஸ். லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட்
டெலிகேஷன். இதுமாரி லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ஜாய் பண்ணலாம் அண்ட் டெலிகேஷன் ஆல்சோ. லேபர் எக்கானமிஸ். Large scale production implies greater and minute division of labor. This leads to specialization which enhances the quality. This increases the productivity of the firm. அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இதெல்லாம் எங்கே அப்ளை பண்ண முடியும்னா ஒன்லி லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனில் தான் பண்ண முடியும். இப்போ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் மெத்தடில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ஸ்பெஷலைசேஷன் ஸ்கில் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடக்டிவிட்டி. Marketing economists. In the context of the large scale production, the producers can both buy raw materials in bulk at a cheaper cost and can take the products to distant markets. They enjoy a huge bargaining power. Marketing economists இருக்கும்போது லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூசர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களோட தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸை வந்து பல்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது they can enjoy some cost advantages. இப்போவுமே பல்காக நம்ம வந்து மொத்தமாக வாங்கும்போது நிறைய நமக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய ப்ராடக்டை டிஸ்டன்ட் மார்க்கெட்டில் போய் சேல்ஸ் பண்ணும்போது அவங்களால they can get அந்த பார்கெனிங் பவர், பேரம் பேசுகிற அந்த திறமை அவங்களுக்கு அதிகமாகும். அதனால் கிடைக்கிற அட்வான்டேஜும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்கானமிஸ் ஆஃப் சர்வைவல். Product diversification is possible when there is large scale production. This reduces the risk in production. Even in the market for one product collapses, market for other commodities offset it. Large scale production it is possible to produce diversification of commodities. It means நிறைய பல வகையான பொருட்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணும்போது ஒரு பொருளுக்கு டிமாண்ட் இல்லைன்னா கூட இன்னொரு பொருள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய டிமாண்ட் வந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணும். ஒரு பொருள் சரியாக விற்பனை ஆகலைன்னா கூட இன்னொரு பொருள் அதிகமாக விற்பனை ஆச்சுன்னா அந்த ப்ரொடியூசருக்கு கொஞ்சம் ஃபேமாக வந்து தொடர்ந்து நடத்துறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தீஸ் ஆர் த எக்கானமிஸ் என்ஜாய்ட் பை த large scale production. Next, going to understand the external economies of scale. External economies of scale refers to changes in any factor outside the firm causing an improvement in the production process. This can take place in the case of industry also. These are the advantages enjoyed by all the firms in the industry due to the structural growth. Important external economies of scale are listed below. எக்ஸ்டர்னல் எக்கனாமிக்ஸ்னால் ஃபார்முக்கு வெளியில் அவுட் சைட் ஃபேக்டர்ஸ்னால ஃபார்முக்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்குதுன்றது. ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் டவுன்ஷிப் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே no doubt it influence the demand for the commodity. டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ், பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அவுட் சைட் ஃபேக்டர்ஸ், அதனால நிறையா அட்வான்டேஜஸ் ஃபார்முக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டிஸ்எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். The diseconomies of scale are a disadvantage to a firm or an industry or an organization. This necessarily increases the cost of production of a commodity or service. Further, it delays the speed of the supply of the product to the market. These diseconomies are of two types. First is internal diseconomies of scale and external diseconomies of scale. அதாவது எக்கானமிஸ்னால் பார்த்தோம் சிக்கனமான முறையில் உற்பத்தி பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்குதுன்னு. டிஸ்எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்னாக்கா செலவு அதிகமாகிறதுனால ஒரு ஃபார்மோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதுக்கு என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், அதான் இன்டர்னல் டிஸ்எக்கானமிஸ் ஆஃப் ஸ்கேல். First, internal diseconomies of scale. When the scale of production increases beyond optimum limit, its efficiency may come down. அதாவது ஒரு லெவலுக்கு மேலே பியாண்ட் த ஆப்டிமம் லெவல் அந்த அட்வான்டேஜஸ் அந்த லிமிட்டுக்கு அந்த மேக்ஸிமம் லிமிட்டுக்கு மேலேயும் அவங்க வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகும்போது அவங்க ஸ்கேல் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதிகரிச்சுட்டே போகும்போது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த
பெனிஃபிட் வந்து குறைஞ்சிரும். அண்ட் ஆல்சோ எஃபிஷியன்சி மே கம் டவுன். ஃபார்மோட எஃபிஷியன்சியும் டிக்ளைன் ஆகிடும். External diseconomies of scale. The term external diseconomies of scale refers to the threat of disturbance to a firm or an industry from factor lying outside it. For example, a bus strike prevents the easy and correct entry of the workers into a firm. The external diseconomies ஃபார்முக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ்னால என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வருதுன்னா, பஸ் ஸ்ட்ரைக் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறோம். அதனால் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கரெக்டான டைமுக்கு போய்ட்டு ஃபார்மை ரீச் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் டு த ப்ரொடியூசர் டு ப்ரொடியூஸ் த கமாடிட்டிஸ். Similarly, the rent of a firm increases very much if new economic units are established in the locality. நிறைய நியூ எக்கனாமிக் யூனிட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுனால த ரெண்ட், ஃபார்மோடைய ரெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். இதுவும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்எக்கானமிஸ். I hope that you all understand about the law of returns to scale and three phases of returns to scale and economies of scale. Thank you, students.